Hi friends, good morning. So in the previous session, we have discussed about the ionization energy of comparison of ionization energy of some elements. So like the copper, zinc, manganese, and also third ionization energy, second ionization energy like that. Successive ionization enthalpy comparison ಮಾಡಿದ್ವು. ಜೊತೆಗೆ so variable oxidation states. So that is transition element shows the variable oxidation states because of small energy difference, energy gap or energy difference between n minus 1t, that is n minus 1t and ns orbitals. ns ಮತ್ತೆ n minus 1t orbitals ಮತ್ತೆ small energy gap ಇರೋದ್ರಿಂದ so there is a electrons present in ns as well as n minus 1t orbitals. Both are involved in the bond formation. So the one of the important questions, some of the important questions. So name the transition element which doesn't shows the variable oxidation state, that is scandium, and highest oxidation state especially in 3D series, that is manganese, and name the transition element which shows the +1 oxidation state more frequently, that is copper. So and some of the metals exhibit the zero oxidation state. In the case of the some complexes, the complexes are also called as metal carbonyls. So in the case of metal carbonyls, they are organometallic compounds because they containing a carbon metal bond. So metal carbonyls andaga generally ನಾವು ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ. So metal, so one of the transition element, carbonyl ligand, that is CO. How many times? 10 times. This is one of the complex. So in between the metal and the carbon monoxide or carbonyl ligand, there's two types of bonds exist. One is the sigma and the pi bond. So that is explained in the coordination component. Explained markedly. So metal carbonyls only, when we calculate the oxidation state of metal, we will get the zero. So because carbonyl is a neutral ligand, so when you calculate the oxidation state or a charge on the metal atom, so definitely you will get the zero. So that's why you can say, so the transition element shows the +0 oxidation state in case of metal carbonyls. So those are the topics we have discussed in the previous sessions. And here the next topic, continuation part in the case of oxidation state, that is called as disproportionation. Disproportionation of an oxidation state. Disproportionation of an oxidation state. So this is very important for 2 marks question in your theory. So what is meant by disproportionation ಅಥವಾ disproportionation reaction ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಥವಾ disproportionation oxidation state ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ so they will give the 4 reactions. Redox reactions ಕೊಡ್ತಾನೆ. So redox reaction ಕೊಡೋದು nothing but the reactions involves both oxidation and reduction. So here which of the following is a disproportionation so reaction ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. This is one of the usual question in our competitive exams. So what is the meaning of disproportionation of an oxidation state? So we know that transition element shows the variable oxidation state, that is +1, +2, +3, +4 like that. So single oxidation, single metal ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, single transition element. So ತಗೊಂಡಾಗ they shows the variable oxidation state. So ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ oxidation states ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿರೋದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ದಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಟಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಬೋತ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದೇ ಮೆಟಲ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸೊ ಅದೇನಾಗಬೇಕು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ತರ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So here, so under what is the meaning of disproportionation of an oxidation state? So that is the oxidation state. The oxidation state is said to be undergo disproportionation. Said to be undergo disproportionation when it is less stable, nothing but that oxidation state, when it is less stable relative to other oxidation states, less stable
relative to other oxidation states. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಗಿಂತ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಸ್ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನೇಷನ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ is lower and one higher and one is higher. So this is the meaning. So what is the disproportionation of oxidation state? So nothing but an oxidation state. The oxidation state is said to be undergo disproportionation. Yavaga when it is less stable relative to other oxidation state. Other oxidation state ಆಗಿರಬೇಕು ಒಂದು ಈ remaining less stable oxidation state ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. So that is the meaning of disproportionation of an oxidation state. So the other thing so let's take a simple example. So we know that copper plus so that is undergo disproportionation in aqueous solution. So copper plus ion aqueous solution iddaga that is undergo disproportionation anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ meaning ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ +1 oxidation state in the copper that is unstable in aqueous solution ಅಂತ ಅರ್ಥ. So ಈಗ ಅದೇನಾಗಬೇಕು disproportionation ಆಗಬೇಕು. Disproportionation nothing but a single species undergo reduction and oxidation simultaneously. So ಈಗ ಏನಾಗಬೇಕು copper plus so simultaneous reduction ಆಗಬೇಕು oxidation ಆಗಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಆ reduction oxidation ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಂತ species ಗೆ ಏನು oxidation state ಇರುತ್ತೆ those oxidations to be greater stable compared to that of the +1. So ಅगर copper plus ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ copper ಗೆ exhibit only two oxidation states. So one is +1 another one is the +2. So in copper ಒಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ stable oxidation state ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗಬೇಕು ಒಂದು reduction ಆಗಬೇಕು ಒಂದು oxidation ಆಗಬೇಕು. One copper plus ion undergo reduction so that gives copper 0. So ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು copper ಇಂದ copper 0 ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು electron add ಆಗಿದೆ nothing but reduction. So ಅगर ಇನ್ನೊಂದು copper ion ಏನಾಗಬೇಕು simultaneously oxidation ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ +1 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು electron loss ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು electron ಮಾತ್ರ loss ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ because there are only two oxidation state in the case of copper therefore you get the copper plus. So ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು moles ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 2 moles ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಾಪರ್ +1 ಇರಲು ಸೊ ಕಾಪರ್ +1 ಇಂದ ಕಾಪರ್ 0 ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಪರ್ +2 ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಾಪರ್ +2 ಆಗ್ತಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. So remember, so simultaneously ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ +1 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಯರ್ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ +1 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ +1 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ +2 ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. So therefore oxidation state is said to be under disproportionation ಯಾವಾಗ when it is less stable relative to other oxidation state. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಲೋಯರ್ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಯರ್ ಇರಬೇಕು. So that is the best example for disproportionation of the oxidation state. So let me take another example. So that is permanganate ion. So that is a manganate ion and permanganate ion. So manganate ion that is also called as MnO4 minus that is undergo disproportionation in acidic medium. So how it happens? So let me check the reaction. Manganate ion this is undergo disproportionation in acidic medium. How it disproportionation happens? So just I will give a simple equation. So MnO4 minus 2. So that is undergo disproportionation in acidic medium. Acidic medium is represented by H plus. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ Mn ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ that shows the variable oxidation state up to +2 ಇಂದ +7 ವರೆಗೂ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ the oxidation state of manganese here. So let me take manganese oxidation state is X. So ಹೋಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ -2 ಇರುತ್ತೆ into 4 that is equal to -2. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಯಾನ್. So again -2 ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಬೇಕು that is equal to x is equal to x ಬರ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 4 2 is 8 -8 ಆಗುತ್ತೆ. So right side ತಗೊಂಡ್ರೆ +8 ಇಲ್ಲಿ -2 therefore the oxidation state is +6.
So what is the oxidation state of manganese here? +6. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ manganese +6 simultaneous state ಅನ್ನೋದು reduction and oxidation ಎರಡು ಆಗಬೇಕು. So what are the products obtained? MnO4 -2 when it is undergo oxidation, so that gives the important ion that is called as permanganate ion. That is called as permanganate ion. Potassium permanganate ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದನ್ನೇ KMnO4 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. K ಗೆ alkali metal charge plus MnO4 minus. K ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, that is permanganate ion. And ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So we will calculate the oxidation state later. So MnO4 minus ನಲ್ಲಿ oxidation ಆಗಿ reduction ಆದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? That is converted into MnO, that is manganese dioxide, and remaining is what? So how to balance this redox reaction? ಈ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? Very simple logic. ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ನ ಮದಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ MnO4 -4 MnO4 -2. ಸೊ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು MnO4 -1. ಇದೊಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಒಂದು Mn ಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು Mn ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಂದಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ therefore let me take another one MnO4 -2 that is converted into MnO. So it will first we have to identify which is the oxidation, which is the reduction reaction. So ಇಲ್ಲಿ Mn ಆಗಿ oxidation state ಇದೆ +6 ಇದೆ. When you calculate the oxidation state in the case of MnO4 minus, MnO4 minus ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So what is the oxidation state of manganese? Let me take X is the oxidation state of manganese. Oxygen having the oxidation state 2 into 4 is equal to -1. So then what happens? X is equal to +7 birthday. That is the highest oxidation state of manganese. So the realized then, so that is the oxidation state is +7. Here the oxidation state is +6. Of course, here also +6. So like +6 ಇಂದ +7 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. That is one electron get removed. That is the process is called as oxidation. ಇದೇನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್ +6 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ +4. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಗೆ -2 into 2 is -4 ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ +4 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. +6 ಇಂದ +4 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ therefore there is a adding of 2 electrons. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಒಂದು ಮೋಡ್ ಇರೋದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 2 electrons. ಸೊ that's why we are going to ಇದೇನಾಗಿದೆ, this is the process that is the reduction. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 2 electron ಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಏನಿದೆ that is multiplied by 2. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಓವರ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಹೋದಾಗ, ಸೊ ಬರೀತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 MnO4 -2. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು 2 MnO4 minus plus 2 electron. So ಅದೇ ರೀತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ MnO4 -2 plus 2 electron converted into MnO2, that is as it is. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2 electron gets cancelled. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ that is 2 electron cancel ಆದ್ರೆ ಓವರಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎರಡನ್ನೂ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 MnO4 -2 MnO4 -2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? there are 3 MnO4 -2. that is 3 MnO4 -2 ಪ್ಲಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಯಾವ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 MnO4 minus ಇದೆ, 2 MnO4 minus plus MnO2 ಇದೆ, that is MnO2. ಸೊ ಇನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಬರಬೇಕು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಸೊ ಸ್ಟಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದಾಗ that is you have to maintain H+. ಸೊ ಈಗ ಆ ಕಡೆ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ಸರ್? ಈ ಕಡೆ ನೀವು ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೈನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ. ಆ ಕಡೆ OH ಮೈನಸ್ ಬರೀಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ H2O ಬರೀಬೇಕಾ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 3 4 3 is 12. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 12 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ 4 2s 8 ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ 2 10 ಇದೆ. ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ H ಬೇರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1. ಸೊ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, therefore balance the equation 2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಕಡೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 4 ಆಗಿದೆ, let me take 4. So that is the balanced equation. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ.
So balance ಮಾಡಬೇಕು 3 4 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಗಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. That is the basic behind this oxidation this proportionation reaction. ಇದು disproportionation ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಈಗ MnO4 -2 ಇದೆ, MnO4 -2 MnO4 ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ +6 ಇಂದ +7 ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ MnO4 ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅದೇ MnO2 ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ +6 2 +4 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ M ಅಂದಿದೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನಮ್ಮ ಮೆಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. therefore this is the example for disproportionation of oxidation state. ಸೊ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ can you give the example for disproportionation and can give this example or ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So that's about the concept of disproportionation. Usual question for theory 2 mark ಗೆ. So what is meant by disproportionation of an oxidation state? Give an example. In the competitive exams only, so among the following which is the disproportionation reaction ಅಥವಾ which is not a disproportionation reaction ಆ ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಮೂರು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೂರು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So that's about the concept of disproportionation of an oxidation state. So next concept is trends in stability of oxidation state. Trends in stability of oxidation state. Trends in stability of oxidation states. Again, important topic under the oxidation state. So in the previous session we have discussed why the transition element shows the variable oxidation state and why the oxidation state undergo disproportionation. That I discussed in ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದಾಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆರ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. So in transition metal halides, highest oxidation state achieved by titanium, vanadium, chromium, etc. So ಇದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಬ್ರೋಮೈಡ್, ಅಯೋಡೈಡ್ ಆರ್ ಫ್ಲೂರೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ. ಸೊ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಟೆಟ್ರಾಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಟೆಟ್ರಾಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ +4. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೆರಡಿಯಂ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ವೆರಡಿಯಂ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ +5. ಸೊ ನೀವು ಯಾಕೆ ಏನು ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆರಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3D ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಟೈಟಾನಿಯಂ ವೆರಡಿಯಂ 23 is the atomic number. So therefore configuration argon 3D3 4s2. Maximum electrons ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಬಹುದು? 5 electrons ಲಾಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವೆರಡಿಯಂ is +5. That is also exists in the case of fluorides. That is the compound is VF5. So in the case of VF5, that exhibits the +5 oxidation state. Similarly, in the case of chromium, we know that the oxidation state is highest is +6. That is exhibited in the case of the again fluorides. That is CrF6.
So in the case of titanium, we can take it any halogen. That is fluorine, chlorine, bromine, iodine. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. That is stable oxidation state of titanium. Vanadium chromium highest oxidation state are achieved by combination with the fluorine. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. Fluorine has the more ability to stabilize the highest oxidation state. So fluorine ಜೊತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದಾಗ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಆಗಲಿ ವೆನಡಿಯಂ ಆಗಲಿ highest oxidation state ಏನು ಬರುತ್ತೆ, that is stable ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So fluorine has the ability to stabilize the oxidation state. Give reasons and there are two reasons. So what are the reasons for the capacity of the fluorine to stabilize the highest oxidation state? One is due to higher lattice enthalpy. Due to high lattice enthalpy. Due to high lattice enthalpy and bond dissociation enthalpy. Bond dissociation enthalpy. So this is a very important. Fluorine has a more capacity to stabilize the highest oxidation state. Give reasons on that. Because when any element is combination with the fluorine, a metal fluorine jate combination ಆದಾಗ lattice enthalpy ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So that is, and also ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ enthalpy. ಅಂದ್ರೆ ವೆನಡಿಯಂ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಮತ್ತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ರೀಸನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. So that is the one point under the strength and stability of oxidation state. Second point is, so copper 1 compounds, some of the copper 1 compounds are the copper plus and oxidation state is +1. Copper 1 compounds are unstable in aqueous solutions. This is very important. So copper 1 compounds are unstable in aqueous solution. Aqueous solution nothing but water is access solvent here. Solvent water ಆಗಿರುತ್ತೆ. So ಯಾಕೆ copper 1 compounds ಯಾಕೆ unstable in aqueous solution ಇರುತ್ತೆ? ಅದರ ಜೊತೆಗೆ so unstable ಇರೋದ್ರಿಂದ copper 1 compounds ಅಥವಾ copper 1 ion is easily undergo disproportionation in aqueous solution. So reason ಏನು? So ಯಾಕೆ ಅದು unstable ಇರುತ್ತೆ aqueous solution ಅಲ್ಲಿ? So ಅದಕ್ಕೆ copper 1 and copper 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ copper 2 and copper 1 aqueous solution ತಗೊಂಡಾಗ copper +2 is more stable compared to copper 1. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಅನ್ನು ನಾವು 2-3 ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ SRP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. SRP ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಡೀಪ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು 2 ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಹೌ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು E0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. E0 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ E0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ E0 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ 2 ನಿಮಗೆ ಟಾಪಿಕ್, electrode potential of the transition elements and how they are related to the chemical reactivity of transition elements. So ಆ ಒಂದು 2 ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ copper 1 ಮತ್ತೆ copper +2 ಸೊ ಅವರ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನ aqueous solution ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ I am going to take one of the important term that is called as hydration enthalpy. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, copper 1 is unstable ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, copper +2 is stable ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ aqueous solution. So the copper +1 unstable ಇರೋದ್ರಿಂದ that is easily undergo disproportionation. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, that may be converted into copper 0 ಆಗಬಹುದು or converted into copper +2 ಆಗಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ 0 ಮತ್ತೆ +2 are the oxidation states, so they are more stable compared to that of +1 ಅಂತ meaning. That is the meaning of disproportionation. ಈಗ copper +2 ಯಾಕೆ stable? In aqueous solution there are water molecules, right? There are water molecules. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ copper +2 copper +1 ನಾವು ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ copper +2 ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಆದಂಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಸೈಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. And one more thing you have to remember, as the size of the ion decreases, definitely hydration is more. ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಈಗ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಕಾಪರ್ +2 ಇದೆ, ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ +2 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪರ್ +2 is surrounded by the ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್.
through the oxygen. So oxygen ಇರುತ್ತೆ ಏನು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಸ್ ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸುತ್ತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಅಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂತ. So hydration ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು during hydration that is some amount of energy get liberated, that energy is called as hydration enthalpy or hydration energy. So the concept is very simple concept and very interesting. Copper plus 2 more hydration ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ more amount of energy liberated, that energy is called as hydration energy. So the hydration energy ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ that can more than compensates the second addition potential of copper plus 1. So copper ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 3d10 4s1, that is the configuration in the case of copper. One electron remove ಆಗಿದೆ, that's why you get the copper plus. Our copper plus is a configuration 3d10 ಇದೆ, and remember 3d10 is the stable configuration and it is very difficult to remove the electron from the 3d10. So ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ it requires a large amount of energy. ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆದಾಗ more amount of hydration gets liberated. That energy is more than compensates the second ionization energy of the copper. Copper ಗೆ second ionization energy ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, large amount of energy ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ that energy can compensate the second ionization enthalpy of copper. So that ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು hydration enthalpy is enough to oxidize the copper plus. ಮತ್ತೆ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ again is not into copper plus. Again second hydration potential ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, again hydration ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ copper plus 2 hydration ಆದಾಗ hydration enthalpy ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. hydration enthalpy is enough to remove the second outermost electron from the copper. So ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ copper plus 2 ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ copper plus 1 ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ copper plus 2 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ copper plus 1 is not stable, that is unstable in aqueous solution. This is very important. So what is the reason? Copper 1 compounds are unstable in aqueous solution than copper plus 2, because copper plus 2 having higher hydration enthalpy, and it more than compensates the second ionization enthalpy of copper. That more than compensates the second ionization enthalpy of copper. So I will repeat once again. Copper plus 1, copper plus 2 only. Copper plus 2 is undergo more hydration. Because of the more hydration capacity, large amount of energy liberated, and that energy is enough to remove the electron from the second outermost electron from the copper plus. And the copper in the second outermost electron in ಮಾಡೋದು, that is second ionization energy ಏನು ಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ copper plus ಇಂದ ಏನು ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, that energy is then compensates the second ionization energy. ಅದೇ ನಿಮಗೆ second ionization energy ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ copper plus ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ copper plus 1 ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ copper plus 2 ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So because of this reason only, copper 1 compounds are unstable in aqueous solution than copper plus 2, and copper 1 ion is undergo disproportionation. This reason ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The main reason is this. And higher hydration enthalpy, so and it is more than compensates. Components ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿನ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So that is more than compensates the second energy of copper. So that is about the concept of copper 1 compounds, unstability of copper 1 compounds in aqueous solution. And then, so cupric iodide, copper 2 compounds are stable usually, except copper cupric iodide, copper 2 iodide. So copper 2 iodide, copper and the IX oxygen set plus 2 that is given as a cupric and the cupric iodide is unstable. This is unstable and does not exist. Again, in 2014, our paper ಅಲ್ಲಿ NEET ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ನಿಮ್ಮ CT examination ಕೇಳಿದ್ರು, among the copper 2 compounds, following compounds of copper 2. So which one is not exist ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು? That is copper cupric iodide ಅಥವಾ copper 2 iodide does not exist. Again, there is a reason.
So what is the reason? So in the case of cupric iodide, we have two ions. One is called as a copper plus 2 ion, another one is the iodine ion. Cupric iodide ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. So ಈ copper plus 2 iodide ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ iodide is a very good reducing agent. So ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ copper plus 2 ಅಂತಂದ್ರೆ, so in that solution copper plus 2 oxidizes the iodide into iodine. ಅದಕ್ಕೆ iodide ಇರೋದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಐಡಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂಡ್ iodine. ಸೊ ಏನೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 iodide is converted into iodine ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ I ಗೆ -1 ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು, I2 ಇದೆ, I2 ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 2. ಸೊ iodide ಇಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ I2 ಅಂದಾಗ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಒಂದು iodide ಇಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ 2 iodide ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನು, iodide ಇಂದ iodine -1 ಇರೋದು 0 ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ -1 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತು, ಅದು 0 ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ therefore ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. So as in the previous session I said, so IR minus ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ತನ್ನಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಸ್. ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ಕಾಪರ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ therefore ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. So that's about the one of the reaction. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇರೋದು ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂದ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಸ್. ಇದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಕ್ಸಿಡೈಸಸ್ iodide into iodine. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಪರ್ ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್ iodide ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್ iodide ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್ ಅಯಾನ್ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ion oxidizes the I minus, and remember I minus is the very good reducing agent. ಅಲ್ಲಿ I minus ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಏನಂತ I2 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯುಪ್ರಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, CuCl ಅಥವಾ Cu2Cl ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಅಥವಾ Cu2I2 ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಐಡಿನ್ ತಗೊಂಡಾಗ cupric iodide exist ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ cupric iodide exist ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್. ಓಕೆ, ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯಬಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ Cu2I2 ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, Cu2I2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ +1, ಇದಕ್ಕೆ -1. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ copper plus 2 compounds are stable except cupric iodide. So the cupric fluoride, cupric bromide, cupric chloride ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ and they are stable ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ cupric fluoride ಏನಿದೆ that is ionic. Cupric fluoride is ionic in nature. Cupric chloride and bromide ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, that is covalent in nature ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಫೆಜಾನ್ ಸ್ಟೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಅದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ copper 2 compounds ಅಲ್ಲಿ cupric iodide does not exist and this is highly unstable. Okay, so that's about the one concept. So one more important under this strength and stability of oxidation state. So manganese can exhibit the highest oxidation state. We know that +7. +7 is the highest oxidation state. But manganese doesn't exhibit the highest oxidation state when it is combination with the fluorine. Manganese fluorine ಜೊತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದಾಗ highest oxidation state ಪ್ಲಸ್ ಬರಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಸರ್? ಒಂದು ನಿಮಗೆ MnF4 ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. So MnO4 exist ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ +4 in oxidation state of the manganese only when it is combined with the fluorine. But under +7 exist ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ Mn ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದಾಗ, ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದಾಗ manganese ಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ +4 ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದಾಗ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು manganese when it is combination with the oxygen combination ಆದಾಗ that exhibit the highest oxidation state +7, that compound is Mn2O7. That compound is Mn2O7. When you calculate the oxidation state of here Mn2O7 calculate ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, so you get the +7 oxidation state. So ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. So what is the oxidation state of manganese here? X ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ let me take 2x plus oxygen oxidation state is -2 into ಎಷ್ಟಿದೆ 7 is there, that is equal to 0 and 2x is equal to +14 ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ x is equal to +7. So that concept is
manganese can exhibit the highest oxidation state about +4 only in the halides. Halides ಅಲ್ಲಿ +4 ಬರುತ್ತೆ, +7 ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ manganese can exhibit the highest oxidation state, that is when it is combination with the oxygen, nothing but in its oxide, so that is Mn2O7 ಅಂತ ಹೇಳಿ. So the doubt ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, sir already I said fluorine has more capacity to stabilize the oxidation state ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ Mn ಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಫ್ಲೋರಿನ್ ನಲ್ಲಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಂದ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲೋರಿನ್. ಫ್ಲೋರಿನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಮೋರ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ, ಮೋರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಹೈಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಯಾಕೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 1 mark and also for competitive exams. Oxygen has a more ability to stabilize the highest oxidation state. Reason is on the paper. So what is the reason for that? The reason is oxygen has ability to form multiple bond with metals. That is the main reason why the oxygen has more capability to stabilize the higher oxidation state so than that of the fluorine. So fluorine compare ಮಾಡಿದಾಗ oxygen ಗೆ ಯಾಕೆ more capacity ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ because it has the ability to form the multiple bond with the metals. ಹಾಗಾದ್ರೆ Mn2O7 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಸರ್? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತೀವಿ? ಸೊ Mn, so that is the central option only, so that is the Mn. The remaining 6 option ಇದೆ, so 1 2 and 3, here also 1 2 3 option ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So that is the formation of double bond. Optional 2 bonds actually, so again double bond, here also double bond and double bond. So in the multiple bond ಇದೆ, that is double bond is nothing but a multiple bond. ಈ capacity fluorine ಇಲ್ಲ. So fluorine can stabilize the oxygen state of manganese up to +4, but oxygen can stabilize the oxygen state up to +7 to stabilize ಆಗುತ್ತೆ. That is the existence of compound Mn2O7, because oxygen has the ability to form the multiple bond with the metals. That is a very very important, most repeated question in the competitive exams. And the next point is, so beyond manganese in 3D series, beyond manganese ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು no one metal form trihalides. No one metal form trihalides except FeX3 and cobalt trifluoride. ಇವೆರಡನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐರನ್ ಇದೆ, ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಇದೆ, ನಿಕ್ಕಲ್, ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಜಿಂಕ್. ಸೊ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎನಿ ಟ್ರೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್. ಟ್ರೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಸೊ ಟ್ರೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ವಾ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ FeX3, ಯಾಕಂದ್ರೆ FeCl3 ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, FeBr3 ಬರುತ್ತೆ, FeI3, FeF3 ಅವೆಲ್ಲ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಕಾಪರಿಗಾಗ್ಲಿ, ನಿಕ್ಕಲ್ಗಾಗ್ಲಿ, ಜಿಂಕ್ಗಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಟ್ರೈ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಸೊ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ which one exhibit the trihalides? ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು, ಕಾಪರ್, ನಿಕ್ಕಲ್, ಜಿಂಕ್, ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಓದಿರ್ತೀವಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, FeX3 ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ Fe ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಇನ್ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಸಹ ಟ್ರೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಸಹ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ has the capacity to exhibit the trihalides with the fluorine, that is cobalt fluoride. So one more, next one is, so after manganese, so what are the elements present? That is iron, cobalt, nickel, copper and zinc. These are the elements after manganese in the 3D series. They are going to form the two types of oxides. So what are the two types of oxides? One is oxides with oxidation state +2, another one is the +3.
ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, +2 ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ +3 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ +2 ಅಂದಾಗ ಅದು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ MO, +3 ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ M2O3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಇವೆರಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, M ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ +2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. +2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, -2 ಇರುತ್ತೆ, therefore ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ MO. M2O3 ಅಂತ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರೆ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ +3 ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಈಗ +3 ಎಲ್ಲೋ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. O ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ -2 ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ M2O3 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರ್ ಅದು, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ Fe ನಲ್ಲಿ 2 ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಫೆರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ FeO ಬರ್ಬೋದು, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ Fe2O3 ಫೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ನಿಕಲ್, ಕಾಪರ್, ಜಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ +3 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, +2 ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಇರೋದು, ನಿಕಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ NiO, copper oxide that is CuO, and another is Sn. So in all the case the oxidation state is +2. So ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು after manganese, so they forms the oxides with the oxidation state +2 and +3 in the metal. So ಅದರ +3 ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗೋದು ಐರನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ FeO and Fe2. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ FeO ಇದೆ, Fe2O3 ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ +2 ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ +3 ಬರುತ್ತೆ. and remaining in cobalt, nickel, copper, zinc ಏನಿದೆ, they exhibit the oxidation state in their oxides, that is +2. So that is another important concept. So next one more thing is, next one is the order of oxidizing power. Order of oxidizing power in MnO4 minus, Cr2O7 minus 2 and VO2 plus. So in our study material, super small correction is ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, VO2 plus ಈ ತರ ಬರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, VO2 plus ಅಂತ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ 2 ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇನ್ MnO4 minus, Cr2O7 2 minus and VO2 plus. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. So let me check whether they are oxidizing agents or reducing agent. So when you calculate the oxidation state of the manganese here, definitely you will get a +7. So calculate ಮಾಡಿದೀವಿ already ಅದನ್ನ. Cr2O7 -2 ನ calculate ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ, so that is X is taken as a, so 2X ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, that is the oxidation state of chromium, 2 ಅಂತ ಇದೆ, 2X ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Next oxygen ಗೆ oxidation state -2 ಇರುತ್ತೆ, into 7, that is equal to charge on the compound, that is -2. When you calculate the oxidation state here, X na solve ಮಾಡಿ, that is 2X minus 14 is equal to -2. So therefore 2X is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, +12 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ -14 ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ +14 ಆಗುತ್ತೆ, +14 -2 is +12 and X is equal to +6. So the each chromium having the oxidation state +6 here, that is a +6 oxidation state. Next one is VO2 plus ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. X is taken as the oxidation state of vanadium plus oxidation state of oxygen is -2 into estate 2 ಇದೆ, that is equal to +1, that is the charge of the ion. So X is -4 is equal to +1, X is equal to +5. Here vanadium having the highest oxidation state, that is +1. So now in the previous session I have said that is the element or transition metal with the higher oxidation state is acts as a oxidizing agent and this is acidic in nature ಅಂತ ಹೇಳಿ, and also that form the covalent compounds ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿ the element of transition metal with the lower oxidation state is basic in nature and we are going to form the ionic compounds ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವು, and also so they are good reducing agents ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. But ಈಗ highest oxidation state, manganese ಗೆ highest oxidation state ಗೊತ್ತಿದೆ, that is +7, chromium highest oxidation state of +6, vanadium highest oxidation state of +5. So in all the species the central atom and then the element ಏನಿದೆ, the metal ಏನಿದೆ, that shows the highest oxidation, that is showing the highest oxidation state. Highest oxidation state ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ definitely all these three are the good oxidizing agents. So ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್.
ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏಜೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ MnO4 ಮೈನಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದ ಮೇಲೆ ತನ್ನಷ್ಟು ತಾನೇ ಏನಾಗಬೇಕು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. Mn plus ಅನ್ನಿವರೆಗೂ after oxidizes the another one, that is another reduction, that gives Mn plus 2 species. Of course Mn plus 4 we all ಬರ್ಬೋದು depending on the medium, acidic medium ಆಗ್ಬೋದು, basic medium ಆಗ್ಬೋದು, medium base ಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನಷ್ಟು ತಾನೇ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. Mn plus ಅನ್ನೋದು plus 2 ಅಥವಾ plus 4 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So next Cr2 version that may be converted into Cr plus 3 plus 6 stated irutte. This is a good oxidizing agent itself under reduction. 3 electron add ಆದರೆ you get the Cr plus 3. So ಅದೇ ರೀತಿ vanadium ಬಂದಾಗ that is exhibit the oxidation state plus 3. ಇಲ್ಲಿ plus 5 ಇದೆ, reduction ಆದಾಗ plus 3 ಬಂದಿದೆ, 2 electron add. So ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನಷ್ಟು ತಾನು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋಯರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಲೋಯರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಲೋಯರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಲೋಯರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆರ್ಡರ್, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ we can easily say which is the strong or weak oxidizing agent. So based on the stability of lower species which are occurred after reduction, ಇವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ತನ್ನಷ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ನಿಮಗೆ ಲೋಯರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ we can easily predict the oxidizing power nature of the given species. So therefore oxidizing power ಅಥವಾ order of oxidizing power is mainly depends on the stability of the lower species whose reduction stability of the lower species which are get reduced. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ Mn plus 7 Mn Cr plus 6 ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು vanadium plus 5 ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರ್ದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ಗೆ 3d5 4s ಬಂದಾಗ 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 7 ಇದೆ, ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು 4. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ತಗೊಳ್ಳಿ 3d5 4s1 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆರ್ಗಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ again vanadium plus 5 ತಗೊಳ್ಳಿ, vanadium ಗೆ ಸೊ 23 3d3 4s2 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, therefore again get the argon. ಸೊ ಆರ್ಗಾನ್ ಅಂದಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 18 ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಡಿಫರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದೀನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾತ್ರ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಡಿಫರ್. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ 25, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ತಗೊಂಡಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ 24, ವೆರಿಡಿಯಂ ತಗೊಂಡಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ 23. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೋಯರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವು ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ವೆರಿಡಿಯಂ ಆಯಾ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆರ್ಗಾನ್ ರಿಮೈನ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಡಿಫರ್ ಇದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಡಿಫರ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 25 ಇದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 24 ಇದೆ, 23 ಇದೆ ವೆನಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತನ್ನಷ್ಟು ತನ್ನ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ 25 ಚಾರ್ಜಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 24 ಇದೆ, 23 ಇದೆ, ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಸಿಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ MnO4 ಮೈನಸ್. ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 25 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ತನ್ನಷ್ಟಾನೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಹೇವ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು Cr2 ಮೈನಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಅಗೇನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಗ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ Cr2 ಮೈನಸ್ is a strong oxidizing agent compared to V42 plus. So here the concept is oxidizing power of these species can be explained based on the stability of the lower species. So from which they are obtained. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ಲೋಯರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್
ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಲೋಯರ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಬಂದಂತ ಒಂದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ವಿಮೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದನ್ ಕ್ರೋಮಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ, ಕ್ರೋಮಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಲೋಯರ್ ಸ್ಪೀಶಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಎರಡನ್ನೂ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ MnO4 ಮೈನಸ್ Cr2 ಮೈನಸ್ 2 ಅಂಡ್ VO2 ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. So that's about the oxidizing power, order of oxidizing power in case of MnO4 minus, Cr2 minus and VO2 plus. And one more thing is, so now all in the note, so stability of highest oxygen state, in the stability only when it is combined with the fluorine and also the oxygen. And the fluorine and oxygen have more capability to stabilize the highest oxidation state. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಟಲ್ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದಾಗ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಟಲ್ ಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದಾಗ ಹೈಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ರೀಸನ್ ಏನು? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೂ ರೀಸನ್ಸ್. Fluorine oxygen can form the highest oxygen state and they exhibit the highest oxygen state when it is combined with the metals. Metals ಜೊತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಮೆಟಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಹೈಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ. They are having higher electronegativity. So because of these two reasons, so these two elements when they are combined with the metal, they can shows the metal can shows the highest oxidation state. ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಮೂರನ್ನು ತೋಡಿ ನೀವು ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆ ಮೋರ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರಿನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್. So that's about the concept of trends in stability of oxidation state. So ina ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, SRP value ಅಥವಾ E0 value and how it is related to chemical reactivity. So ಜೊತೆಗೆ SRP values of transition elements. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋದು SRP ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ವೇರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ SRP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ M+2 ಬಾರ್ M ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ M+3 ಬಾರ್ M. ಈ ಒಂದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೆ E0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ರೀತಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಹೌ ದ E0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ E0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರಬೇಕು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋದು ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಅದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಕೆಥರೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೌ ದ ಕಲರ್ಡ್ ಐons ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಕಲರ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.